जय गुरुदत्त. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्रीपादवल्लभ नरसिंह सरस्वती श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः. श्री गणपति सच्चिदानंद सद्गुरुभ्यो नमः. जय गुरुदत्त. Recap of yesterday's discourse by Pujya Swamiji. We finished Chandi Saptashati. We will go back and talk about the sagas of Manvantras. Then we will go past the Devi Mahatmyam, Stotra and continue. After a bhajan, Swamiji says the importance of Abhishekam. All Abhishekas have a meaning. Any random material cannot be used for Abhishekam. It must be done in an ordained way. While doing, our mind must flow like a steady flow on Lord. We witness Abhisheka for so long so that our mind will stabilize on Him and His grace will shower on us. Milk, curd, ghee, honey and sugar, etc. All these are used for various benefits. Apart from those benefits, we must also see it from a spiritual point of view. Coming to the pravachanam, before Chandi Saptashati, we were talking about Manvantras. Swarochisha Manvantara is already discussed. He is son of Varudhuni and fake Pravarakya. We know that one demon formed into fake Pravarakya, the Gandharva, who took the form of Pravarakya and deceived Varudhini. That is the story. Later, more Manvantras will be discussed. Sage Kaustiki asked Markandeya sage, you have said that Swarochisha Manu had treasures, some nidhis. Tell me about that nidhis. People will go in search for treasures. What he asked is, by Padmini Vidya, various treasures will be obtained by him. So, Sage Kaustiki wishes such skills should be prevalent in the world so that people who wish to do some dharmic activities will never fall short of funds. So, this is his intention to ask about it. Lord Venkateshwara Swami prayed to Lakshmi Mata, to grant Padmini Vidya to the world. Sage Markandeya replies. When Kaustiki sage asked him about this nidhis, Markandeya Maharshi replies that Padmini Vidya is nothing but Goddess Lakshmi. He says there are 9 types of treasures. They are not unearthed. It is the fruit of their sadhana. The way mother blesses them as per their sadhana is the treasure. So, according to our sadhana, it will be blessed. That is the nidhi. Amma's vidhi is our nidhi. That is, Mother Goddess vidhi is our nidhi. So, this is one statement. The way in which Mother blesses is this treasure. There are various Lakshmis, we know that. That is Dhanalakshmi, Santana Lakshmi, like Ashtalakshmis are there. During Deepavali, Dhanalakshmi is worshipped. And during Navaratri, Vijay Lakshmi is worshipped. During Sankranti, that is harvest festival, Dhanalakshmi is worshipped. Even during Vinayak Chauthi also, Dhanalakshmi is worshipped. Then there is Santana Lakshmi, Dhairya Lakshmi, and etc. For us, all Lakshmis are rolled into Jayalakshmi Mata. For Padmini Vidya to come to fruition, Goddess Lakshmi must be pleased. For any Padmini Vidya to fruition, Goddess Lakshmi's blessings are needed. So she must be pleased. But it is very difficult to please her. She gets quickly angry. She came down to earth in anger as Meenakshi. She is in Padma, that is, she is in lotus. We must carefully safeguard her. She likes cleanliness in house or surroundings. We must have pure heart for good charities and other activities. Then only she will be pleased. 8 different treasures have the names like follows. The first one is Padmamu, Mahapadmamu, Makaramu, Kachchapamu, Mukundamo, Nandakamu, Neelamu,
Shankamu. These are the 8 Nidhis names. We place a conch and place a lotus or place a crocodile, etc. as a sign of these treasures. We need Devata's grace. By serving sages and pure beings, if we walk in the path they show, offer that service they advise, it helps. Even if we help a good cause, all these nidhis will be come to us. These treasures are the presiding deities of the wealth he has. They will be observing how we are spending the wealth. So we must be aware to do some good activities. They are also detailing what tendencies will be active in people who have certain treasures. By knowing those tendencies, if they are active in us, we know what treasure has graced us. So this is nothing but a treasure is that is our behavior. So that is the nidhi with us. Some people want to help relatives. Some want to help poor people. Some build tendencies. Some serve yogis. Some do donate to great souls. So this is all qualities. Some treasures make them collect various weapons. There are some collectors who collect guns and rare swords. Desire to spend on buying some weapons is one siddhi. That is also one nidhi. That is Makara treasure. That is the third one, Makara nidhi. To some, these treasures are passed down to the lineage in the generations. Like sometime they pass up to 21 generations, they pass up to 9 generations, they pass up to 7 generations, some up to 3 generations. Sometimes they end up with them only. So these are the nidhis, the lineage. Sage Markandeya told in detail about all these. That is the next one is coming, Kachapa treasure. So we finished up this Makara. Do not trust. The qualities of this nidhi are like, do not trust anyone and push away all the near and trustworthy people. We keep seeing these characters in the society. Sage has known about, Markandeya sage has known about all these, and he is telling us the reason why they behave in that way. Some of them have restraint on sense. Some do not do any charity because of the miserly tendency. So that is also Kachapa Nidhi. So coming into Mukunda treasure. This is of Rajoguna is enhanced. They like music, like any instruments, or be patrons to artists. They serve the realm of music and arts. So that is about Mukunda treasure. So coming into Nanda treasure. This is of Rajas and Tamas tendencies. That is Mukunda is only Rajas Guna, but Nanda treasure is Rajas and Tamas tendencies together. They desire to earn good grains. They do business. They go out and find people for friendship and in need and help. They help the people also. They have Rajas and Tamas Guna together, so they must be careful. They must be careful because here they have the two tendencies. Gunas are together here. Should know when they will flare up. So they must be careful. They have first told us about Sattva of Padma and Mahapadma. That is only Sattva Guna. And later Rajas came. And then Tamas to later treasures. It is coming like Sattva, Rajas and Tamas Guna. Nanda treasure continues. They do a lot of charity. They give whatever that people wish for. It goes on for 7 generations in their lineage. Neela treasure. Next coming into the Neela treasure. That is Neelamu. It has Sattva plus Rajas tendencies. Those who has grace of this treasure, they earn a lot of precious gems and jewelry. They do business that is related to these precious articles. Except for certain materials, they try to do business. With all the other things, they don't do with some exceptional material, they don't do business. This is Neela treasure. It will be passed down to next generations. Now coming into the last one is Shankha.
treasure, Rajas and Tamas Guna. It does not it does not go to the next generation. This will end up with the only one family. The one who has attained this treasure wishes to eat tasty food for himself. He doesn't even wish to share food with family members also. So that is it, Shankar treasure. Sage Markandeya says, remember one thing. To obtain these nidhis, you must have mother's grace. Even if you gain, it will not be stable. Here Swamiji says, do not think other countries do not have these treasures. They worship goddess in their own way. They too do business and investment. Mother is in various forms everywhere. So mother presence in our life will grant all these nidhis. We should not forget chanting her name. Chanting continuously about Lord Krishna's feet, prosperity will be obtained. Lord grants gnana and detachments. Here Swamiji says about story of Kuchela. He explained the complete story and the meaning. Finally, Kuchela thought, after the story ends up, Kuchela thought, when we have all these treasures, the nidhis, if we forget you, that is Mother Goddess, then they are futile. Similarly, Mother is the goddess of these treasures. We should never forget her. So this is the message from Kuchela's story. We must help the needy, take care of family members with love and affection. Once Lakshmi begins to come, it is non-stop. But it is very difficult to get the flow of Lakshmi. Thus, Sage Markandeya explained about these treasures, the nidhis. The story that is going to come up is a unique story. It is a long story. Swaroshicha Manvantara story is done with this. Sage Markandeya feels greatly responsible about this world. Sage Markandeya is like a great grandfather of all creatures. He has seen dissolution and creation too. So he knows how we must be and what repercussions will occur when we deviate from the path of dharma. He knows, and he just takes care of this whole world. He is concerned about this world and the path of dharma. In this Autama Manvantara, he chooses a story about the relationship between wife and husband. What kind of unity should be there between them? It shouldn't be like number 36, but it should be like a 63, facing each other. He has told all the aspects that bring wife and husband together in this Autama Manvantara story. How the couple should be, their unity and togetherness. Why will they look at Muhurta for marriage? So all these related aspects will be discussed in this story. It is a long story, and briefly we go into the story. Uttama married Bahula. He loved her a lot, but she doesn't like him at all. Whatever he does is not good for her. One day in court, he offered a drink to her, and she refused and ill-treated him and insulted him in front of all the people. He could not tolerate it, and so immediately ordered his minister to take her and leave her in the forest. And minister left her in the forest. That's what she wanted. She happily roamed in the forest. One day, a Vipra came to his court and said to the king, "Our house doors are closed as is, but my wife is missing. Please find out where she is." He then described about his wife. She is much taller than him, and she doesn't have neck, maybe short neck, large face, and deep eyes. Hands are bony and big belly. Then king immediately asked him to stop describing her, and he could not listen about such a terrible form. She does not like him at all. Vipra continues. They do not agree on anything. She even hits him as she gets a great anger. King said,
Consider such a wife living is good fortune. Why do you want to search for her? King asked that Vipra. Then that Vipra gave a great reply. We have got married and this is our karma. Without wife, how can dharma be observed? So when we stay away from wife for over 15 days, then man is devoid of dharma. He cannot do any related karmas. Dharma karmas he cannot do without a wife over than 15 days. So I am scared of that loss of dharma, he replied. Then king set out on his chariot to look for her. King looked everywhere, but he didn't find her anywhere. He went to forest and he saw an ashrama. He sat in front of sage who was in meditation. Then sage opened his eyes. King was in front of him. He could immediately know everything about the king. Sage asked his disciple to bring all kinds of felicitations for the king. But his disciple whispered something in his ear. So he said, okay, don't bring any material relating to felicitation. So king was puzzled. Why they said before just to felicitate, and then he stopped him. So, but then the sage asked him, why was the king here? He told him about the Vipra and the curious case of missing wife. Sage immediately saw that what happened and said that a demon has abducted the wife and is holding her captive at a certain place. The sage replied. King was mighty impressed and then asked a doubt. Dear sage, you wanted to offer felicitation to me at the first, but cancelled it after the disciple said something to you. Why? Sage said, you are away from your dharma patni and you are away from your dharma for over a year. So they do not deserve for offer water oblations. How can I felicitate someone like you? So to the king, it felt like a slap on his face. So he realized his mistake and said to sage, I wish to find out my wife, where she is. I left her in the forest. Something could happen to her. Maybe a wild animal ate her. Sage said, your wife is fine and is safe with a king of snakes in their world, in Patala Loka. So he guided him to the first, help that Vipra and find his wife. Then you will get to know how to win your wife back. When the king went to that place where the demon was holding her captive, he saw that Vipra's wife sitting in the garden and eating maredu fruits. King asked her if she is not scared, if she was tormented in any way, or he desired her, or he wants to eat her. He asked that Vipra's wife. She said, nothing. He just kept me here and did not say anything. So I am eating maredu fruits. I am happy here. King asked, where is the demon? And she showed his right around the corner. As soon as the king went to there, the demon came and offered salutations to him. How can I fight with you, Raja? You have left your wife. You are a bigger demon than me, so I cannot fight against you. But I am a part of your kingdom. I am in the forest, so I am also your subject, so I cannot fight with you. That demon said to king. King asked, why did you bring this woman here? What do you want to do with her? Then demon says, I always feed on tendencies of people. Good or bad tendencies, I eat the tendencies from the people. I eat the tendency and give them the opposite tendency. If he eats the good tendency from the people, he gives them the bad tendency, vice versa. So I went to eat good tendency to the market one day, but this Vipra chants Chandi Saptashati and I am unable to get food. So I snatched away his dharma by stealing his wife.
So he cannot do any dharma. Without wife he cannot chant any mantras or homas. So I abducted his wife. And demon asked that he can do, he said, so this is the reason I abducted her, but I am here ready to help you, Raja, because I am subject of you. So king said, if you really want to help me, eat all the bad tendencies in her and make her good. Then I will take her and give it to her husband. Then the demon ate all the bad tendencies from her. She immediately changed and started asking for her husband. She wanted to cook for him. So demon also promised to the king that whenever he needs his help, he will be present. King then gifted that woman to the Vipra. The sage, Vipra and demon, these three people said the same lesson. Wife and husband should not leave each other. So this is the message he got from the three people. He understood the message and wanted to get his wife back. Then the sage told him that Snake King loved, desired her and took her away, but she was not harmed in any way. She did not give into the lure and she is pure. She was saved by the Snake King's daughter. She was saved. She is in Patala Loka, and she was saved by the Snake King's daughter, who did not want his father to marry another lady. So she hid her somewhere. Snake King was unable to even see that lady. And one day he realized that his own daughter made her invisible and hid her somewhere. So he cursed his daughter to become mute. And then here coming into the story, then sage said, go there and rescue your wife. King tasked that demon, to bring her back. King then met the Vipra and asked him do a good ritual so that they both develop togetherness and happiness. Vipra said, King was not married in a right muhurta time. Various grahas are looking at both of them differently. So you are separated. It is the effect of the bad muhurta of their marriage. So he suggested Mitravinda Ishti. Ritual must be done so that togetherness, happiness between the king and his wife will be improved. The Vipra performed 7 times of this Mitravinda Ishti, and he asked the demon to bring the wife from Patala Loka. Then he brings her back from the snake world. She comes back and complete affection towards him. It seems as if nothing unpleasant happened between them. He asked her for any gift she wants. She wished, that king's wife says, she wished that Snake King's daughter must gain the ability to speak again. She lost it in an attempt to help her. So she wanted to help the king to help in that way. King asked the Vipra if there is any ritual to be done for this. Then he suggested Saraswati Ishti. It is composed of all stotras of Saraswati goddess. It is done for the benefit of all kids who suffer with various handicaps or some deficiencies. Then the king requested the Vipra to perform Saraswata Ishti, and the sage Garga himself went to netherworld, that is Patala Loka, and spoke to that snake princess. She immediately talked to him. She was mute all this time, but she spoke again. She was happy. She wanted to see the king who performed this Ishti for her. Sage brings her to the king, and she blesses the couple to have a best son anyone can have. He will be Uttama, that is the best in all aspects. Soon after, Uttama was born, and everyone called him Auttama. She even blessed that he will be not only the king, but he will be a Manu, that is Auttama Manu. This is a story that happened in
second Manvantara. We are discussing this story in the seventh Manvantara. Only when there is good understanding between wife and husband, dharma karma will be done. Let us talk about the detailed aspects of this story starting from today. Do not think this is just a mere story. A wonderful fruits and benefit of this story is narrated as well. One who listens to the Uttama story, wife and husband will not have separation. Children will not be separated from their parents. Later, various aspects in the Manvantara will be discussed. Indras and Rishis change in every Manvantara. He will let us know all these details today. Jai Guru Datta. Harihi Om Tat Sat.
श्रीगणेशाय नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीपादवल्लभ श्रीपादवल्लभ नरसिंहसरस्वती नरसिंहसरस्वती श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः। श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः। श्रीगणपति सच्चिदानन्द सद्गुरुभ्यो नमः। श्रीगणपति सच्चिदानन्द सद्गुरुभ्यो नमः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यद्योगिभिर्भवभयार्तिविनाशयोग्यम् यद्योगिभिर्भवभयार्तिविनाशयोग्यम् आसाद्य वन्दितमतीव विविक्तचित्तैः आसाद्य वन्दितमतीव विविक्तचित्तैः तद्वः पुनातु हरिपादसरोजयुग्मम् तद्वः पुनातु हरिपादसरोजयुग्मम् आविर्भवत्क्रमविलङ्घितभूर्भुवस्वः आविर्भवत्क्रमविलङ्घितभूर्भुवस्वः पायात्सवः सकलकल्मषभेददक्षः पायात्सवः सकलकल्मषभेददक्षः क्षीरोदकुक्षिफणिभोगनिविष्टमूर्तिः क्षीरोदकुक्षिफणिभोगनिविष्टमूर्तिः श्वासावधूतसलिलोत्कलिकाकराळः श्वासावधूतसलिलोत्कलिकाकराळः सिन्धुः प्रनृत्यमिव यस्य करोति सङ्गात् सिन्धुः प्रनृत्यमिव यस्य करोति सङ्गात् नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् मृकण्डुतनयं शान्तम् मृकण्डुतनयं शान्तम् मार्ताण्डसमतेजसम् मार्ताण्डसमतेजसम् मृतप्रायं मृतप्रायं मार्कण्डेयं नमाम्यहम् मार्कण्डेयं नमाम्यहम्। మన్వంతర చరిత్ర చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం మనం. ఈ మన్వంతర చరిత్రలో నిన్న ఔత్తమ మన్వంతరాన్ని గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఉత్తముడు అనేటువంటి ఆ రాజు యొక్క కథ ఎలా సాగింది, కుటుంబ వ్యవస్థని గురించి మార్కండేయ మహర్షి ఏం చెప్తున్నారు, ఎందుకు చెప్తున్నారు, ఈ కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది దేశానికి ఎంత ముఖ్యంగా ఉంది అనే ఆ విచారాలన్నీ కూడా మాట్లాడుకున్నాం. భార్యని భర్త అయినవాడు ఎట్లా కాపాడుకోవాలి, ఎలా రక్షించుకోవాలి, ఎలా ప్రేమగా చూసుకోవాలి, ఈ విచారాలన్నీ కూడా మనకి చాలా విశేషంగా ఈ ఉత్తమ చరిత్రలో వచ్చాయి. ఒకవేళ ఏదైనా పొరపాటు అయితే కూడా నా భార్యతో సహనంగా ఓపికగా ఉండాలి, అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి, ప్రేమగా మాట్లాడాలి, కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విడిచిపెట్టకూడదు అనే దాన్ని ఆ ఉత్తమ మహారాజుకి ముగ్గురుతో చెప్పించాడు. ఒకళ్ళు కాదు, ముగ్గురు. విప్రుడు వచ్చి చెప్పాడు, మహర్షి చెప్పాడు, ఇక రాక్షసుడు కూడా చెప్పాడు. ఈ ముగ్గురితోనూ ఆ ఉత్తమ మహారాజుకి చెప్పిస్తే ఆయనకి తెలివి వచ్చి, అయ్యో ఎంత తప్పు చేశాను, నా భార్యను నేను ఏలుకోవాలి అని చెప్పి మళ్ళీ ఆ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగటం,
ఆ మహర్షి తన భార్య ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో చెప్పటం, అక్కడి నుంచి ఆ భార్యను తాను తెచ్చుకోవటం, ఈ కథ అంతా కూడా మనం చెప్పుకుని ఆ తరువాత అటువంటి ఆ బహుళ అనేటువంటి ఆ స్త్రీలో కలిగిన ఆ పుత్రుడే ఔత్తముడు లేదా ఉత్తముడు. ఆ ఉత్తమ మన్వంతరం అనేది అప్పటి నుంచే ప్రారంభమైంది. అతడి వల్లే దానికి ఆ ఉత్తమ మన్వంతరం అనే పేరు వచ్చింది అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. అందులో వచ్చే కొన్ని ముఖ్యమైన శ్లోకాల్ని ఈరోజు మనం చెప్పుకుని ఆ తరువాత తామస మన్వంతరం అనే ఆ మన్వంతర కథని కూడా చెప్పుకునే ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇవన్నీ చాలా విశేషమైన కథలు, మంచి ఫలాన్ని కూడా మనకి ఇచ్చేటువంటి కథలు. వీటి శ్రవణం వల్ల మనకి తెలివి వస్తుంది, జ్ఞానం కలుగుతుంది, బుద్ధి పెరుగుతుంది, అలాగే మంచి పుణ్యం కూడా వస్తుంది అని ఆ మార్కండేయ మహర్షి చెబుతూ ఉన్నారు. ఈ మన్వంతర కథలన్నీ కూడా చాలా చిత్ర విచిత్రంగా ఉన్నాయి, కానీ ఇవి చాలా విశేషమైనవి. ఈ మనువులు చాలా గొప్ప గొప్పగా జన్మలు తీసుకున్నారు. ఇది మన సామాన్య దృష్టికి అర్థమయ్యేటువంటి కథ కాదు. ఇది ఇప్పుడో ఎన్నో మన్వంతరాల క్రితం, యుగాల క్రితం కాదు, మన్వంతరాల క్రితం జరిగిన కథలు కదా. అందువల్ల అవి అలాగే ఉంటాయి. వాటిని మనం తెలుసుకుని మనకు కావాల్సిన దాన్ని మాత్రం మనం అక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి. కొన్ని మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు, మనకి నచ్చకను పోవచ్చు కొన్ని, కానీ మనకేం కావాలో అది మాత్రం మనం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే అవి ఇంద్రియాతీతమైన కథలు అని కూడా మార్కండేయ మహర్షి చెప్తున్నారు. మార్కండేయ మహర్షికే ఇంద్రియాతీతం అనిపిస్తే మరి సామాన్యులకు ఎలా ఉండాలి? అటువంటి ఆ కథలన్నీ కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ముందుగా ఈరోజు శ్రావణ మంగళవారం పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి సన్నిధిలో ఉన్నాం. పూజ్య గురుదేవులు స్వామిజీ వారిని మనస్సులో స్మరించుకుంటూ ఆ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామిని పంచముఖ శ్రీ ఆంజనేయ, ప్రపంచ సుముఖ ఆంజనేయ. दूरीकृत सीतार्तिः दूरीकृत सीतार्तिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्तिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्तिः दारित दशमुख कीर्तिः दारित दशमुख कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। जय बोलो पंचमुख आंजनेय स्वामी की जय। पंचमुख श्री आंजनेय प्रपंच सुमुख आंजनेय 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 वंदे वानर नरसिंह वंदे वानर नरसिंह खगराटित भयवदना खगराटित भयवदना वंदे नानायुधामला वन्दे युधमाला वंदे नानायुधमाला वन्दे नानायुधमाला
करदशकोदग्रा भूषितकरदशकोदग्रा पञ्चमुख श्री आञ्जनेय प्रपञ्च सुमुखा आञ्जनेय पञ्चमुख श्री आञ्जनेय प्रपञ्च सुमुख आञ्जनेय पञ्चदिशादत पञ्चास्य पञ्चदिशादत पञ्चास्य पञ्चदिशादत पञ्चास्य पञ्चदिशादत पञ्चास्य प्रकटित विश्वन्मुखभाव प्रकटित विश्वन्मुखभाव शिव गायत्री युग साम्या शिव गायत्री युग साम्या प्रकटित सच्चिदानन्दार्था प्रकटित सच्चिदानन्दार्था प्रकटित सच्चिदानन्दार्था प्रकटित सच्चिदानन्दार्था पञ्चमुख श्री आञ्जनेय प्रपञ्च सुमुखा आञ्जनेय पञ्चमुख श्री आञ्जनेय प्रपञ्च सुमुखा आञ्जनेय पञ्चमुख श्री आञ्जनेय प्रपञ्च सुमुखा आञ्जनेय पञ्चमुख श्री आञ्जनेय प्रपञ्च सुमुख आञ्जनेय पञ्चमुख श्री आञ्जनेय प्रपञ्च सुमुखा आञ्जनेय पञ्चमुख श्री आञ्जनेय प्रपञ्च सुमुखा आञ्जनेय 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 हनुमा मारुति 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 आञ्जनेय पञ्चमुख श्री आञ्जनेय प्रपञ्च सुमुख आञ्जनेय पञ्चमुख श्री आञ्जनेय प्रपञ्च सुमुख आञ्जनेय प्रपञ्च सुमुख आञ्जनेय पञ्च सुमुख आञ्जनेय 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 जय बोलो पंचमुख आंजनेय स्वामी की जय ఇక నిన్నటి కథలోకే మళ్ళీ ఒకసారి మనం వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే ఆ ఉత్తమ మహారాజు గారు ఆ భార్యతో వేగలేక భరించలేక ఆవిడ అలాగే ఉంది. అబ్బో చాలా సౌమ్యం, ఆవిడ నవ్వితే ముత్యాలే రాలిపోతాయేమో అన్నట్టుగా అంత సౌమ్యంగా ఉంది ఆవిడ. సరే ఏం చేస్తాడు, అంత సౌమ్యత భరించలేక విడిచిపెట్టేశాడు. తట్టుకోలేక మరి ఎక్కువైపోయింది, అతి సౌమ్య అన్నట్టుగా అతి సౌమ్యత ఎక్కువైపోయింది, భరించలేక వదిలేశాడు. వదిలేయటం కూడా ఎలా, ద్వారపాలకుడిని పిలిచి ఆ సేనాపతిని పిలిచి తీసుకెళ్ళి అడవిలో దింపేసి వచ్చాయన్నాడు. రాముడిలాగా కాదు ఇది, ఇది వేరే కథ. ఇది అడవిలో దింపేసి వచ్చాయి, అసలు భరించలేకపోతున్నాను నీవిడితో. లేస్తే కూర్చుంటే తిడుతుంది, కొడుతుంది, నానా అవస్థ. ఇలా రెండు రకాలుగానే ఉంటారు ఇద్దరు ప్రపంచంలో. భార్యలకి ఇబ్బంది, భర్తలకి ఇబ్బంది, ఇలా ప్రపంచం నానా రకాలుగా ఉంటుంది. మరి ఇద్దరూ మరి సర్దుకొని వెళ్ళాలి, అంతే. ఏం చేస్తాం, కాంప్రమైజ్
అలా లేకుండా ఆయన ఎప్పుడైతే అడవిలో దింపేసిరా అన్నాడో, దింపేశాడు అడవిలో. ఆవిడ ఫోన్లే మంచిదైంది, పీడా పోయింది అనుకుంది ఆవిడ. అడవికి వచ్చినా కూడా మంచిదైందిలే. ఎందుకు ఆవిడికి తెలీదు. ఇంత రాజ్యభోగాలు, రాజ్య సుఖాలు అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ ఆవిడికి మాత్రం అక్కడ నచ్చల. ఈయన మరి బాగానే చూసుకున్నాడు. కొంతమంది హింసించే వాళ్ళు, చూడని వాళ్ళు ఉంటారు. అలా కూడా చేయలే, ఆయన బాగానే చూసుకున్నాడు. అని సభలో ఎప్పుడైతే అవమానం చేసిందో అప్పుడు ఆ ఈగో ఎప్పుడు హర్ట్ చేయకూడదు. ఆ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మగవాడికి ఈగో బాగా ఉంటుంది, ఈగో హర్ట్ చేయకూడదు. అలా ఆ సభలో అహంకారం ఎప్పుడైతే దెబ్బతిందో తీసుకెళ్ళి దింపేసి వచ్చాయని. అటు వెళ్ళాడో లేదో, అటు ఆ భార్య వెళ్ళిందో లేదో, ఇటువైపు ఒక విప్రుడు వచ్చాడు. వచ్చి, రాజా రాజా, నా భార్యను ఎవరో ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు, కాపాడు. ఇదేంటి ఆశ్చర్యం, ఇప్పుడే నా భార్యను నేను పంపించాను, ఈయనెవడో భార్యను కాపాడు అని వస్తున్నాడు, ఇదే విచిత్రంగా ఉంది. అంటే ఎవరు ఎత్తుకెళ్ళారు ఏమిటి, నాకెట్లా తెలుస్తుంది, అసలు నీ భార్య ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పు అన్నాడు. అంటే అంత బాగా వర్ణించాడుగా బ్రహ్మాండంగా. అసలు ఆవిడ సౌందర్యాన్ని తట్టుకోలేక ఒక సౌందర్య లహరి పాడాడు ఆవిడ విషయంలో. మళ్ళీ ఓ ప్రత్యేకంగా పాడితే అది వినలేక తట్టుకోలేక ఆయన, చాలు నాకు చెవులో రక్తం వస్తోందన్నాడు రాజుగారు. చాలు, ఈ సౌందర్య రాశి గురించి నేను విని తట్టుకోలేను, చాలు 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 నాయనా, చెప్పావు బాగుంది, సంతోషం అని అంటూ ఆ సందర్భంలో, చాలుంజప్పకు నీ కాయాలేటికి మెదిని సురాధిప, చాలు 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 చాలు, ఇంక చెప్పదు. ఇంకా పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ రాయిస్తున్నప్పుడు విపరీతంగా చెప్తే, చాలండి ఇంకా మేమే వినలేకపోతున్నాము. టార్చరు, భర్త పెట్టే టార్చరు, భార్య పెట్టే టార్చరు, అయ్యో దీనికన్నా మా టార్చరే బెటర్ అండి పోలీసులు. అమ్మ వద్దండి వద్దండి. అలాగే రాజుగారు, చాలు చాలు చాలు, చాలుంచెప్పకు, మనం ఈ కాలంలో వాడే పదాలే కదా ఇవన్నీ. చాలు చాలు చెప్పక చాలుంచెప్పకు, ఎందుకయ్యా, పోయింది, హాయిగా ఉండు సంతోషంగా. నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఆవిడ పరమ గయ్యాళి, నిన్నెప్పుడు తిడుతూ ఉంటుంది, అసలు నీతో ఏకాభిప్రాయమే లేదు, నువ్వు ఎడ్డేమంటే ఆవిడ తెడ్డమంటుంది, ఇటువంటి ఆవిడ ఎందుకయ్యా నీకు అని అడిగాడు. వదిలేసేయి. ఏమన్నాడు, మేదిని సురాధిప ఏనుండాలింజేసెద చేకును మాలు సుఖార్థంబో వేదనార్థమో చెప్పుమా. నేనే చూసి ఇంకో మంచి పిల్లని పెళ్లి చేస్తాను నీకు, రాజునే కదా, నేను చెప్తే ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు, ఖచ్చితంగా నేను పెళ్లి చేసుకుంటారు, ఆమెతో ఎందుకు, వదిలేసేయి అన్నాడు. చాలా సులభంగా తేలిగ్గా చెప్పేశాడు. కానీ విప్రుడు అందుకు ఒప్పుకోలా. ఎంత మాట అన్నావు రాజా, నా భార్య బాగలేదు అనే ఒక కారణానికి, లేదా నా భార్య నాతో ఏకాభిప్రాయంతో లేదు అనే ఒక కారణానికి నా భార్యను నేను విడిచిపెట్టేయగలనా అన్నాడు విప్రుడు. అంటే ఇది రాజుగారికి పెద్ద చెంపదెబ్బలాగా కొట్టినట్టుగా అయింది. ఎంత మాట, ఇప్పుడే ఆయన భార్యను భరించలేక పంపించేశాడు. ఇంకో ఆయన వచ్చి, తన రాజ్యంలో ఉండేవాడే ఇంకో ఆయన వచ్చి, తన భార్య చాలా రూపవతి, చాలా సుందరాంగి, అటువంటి భార్యను ఆయన పంపించేస్తే ఈయన వచ్చి తన భార్య అసలు రూపవతి కాదు, కురూపి కూడా, పైగా చెప్పాడు, తనే చెప్పాడుగా, నాకు కురూపాలు సురూపాలు అని వాడటం ఇష్టం ఉండదు, కానీ కథకి సంబంధించి నేను చెప్తున్నాను అంతే, నాకు ఆ పదాలు కూడా నచ్చవు. కురూపము సురూపం అనే అష్టావక్రుడి కథ చూసి నేర్చుకోవాలి మనం. అష్టావక్రుడికి ఒక వంకర కాదు, ఒళ్ళంతా వంకర్లే, 8 వంకర్లు. ఆయన చెప్పిన గీత, అష్టావక్ర గీత, లేదా ఆయన నడుచుకున్నట్టుగా ధర్మ మార్గంలో ప్రపంచంలో అన్ని అవయవాలు బాగున్న వాళ్ళు కూడా నడుచుకోలేరు, అటువంటి అష్టావక్రుడు. అందువల్ల కురూపము సురూపము అనేది మనం చూసేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది. కానీ కథలో అలా ఉంది కాబట్టి మనం అర్థమయ్యేందుకు అలా చెప్పుకోవాలి కాబట్టి చెప్తున్నా. ఎక్స్క్లైమర్ ఇచ్చుకోవాలి కొన్నిసార్లు, తప్పదు. నా అభిప్రాయం అయితే అది కాదు, కానీ కొన్నిసార్లు అలా చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇలా తానేమో సుందరాంగిని విడిచిపెట్టేసి ఉన్నాడు భార్యని, ఇతనేమో అసలు ఏమాత్రమూ సౌందర్యం లేని భార్య కోసం బాధపడుతున్నాడు.
పైగా నీకు మంచి ఇంకొక పిల్లని చూసి, మంచి సుందరాంగిని చూసి పెళ్లి చేస్తానయ్యా అంటే కూడా ఒప్పుకోవటంలా. ఇది ఎంత విచిత్రం! ఎటువంటి కథ తీసుకొచ్చి పెట్టారు చూడండి. ఎంత అంటే, ఒకసారి నువ్వు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఆ భార్య ఎలా ఉన్నా కూడా ఆమెను నువ్వు ఏలుకోవాలి, ఆమెను నువ్వు చూసుకోవాలి. ఆ మాట ఆయన చెప్పాడు, ఆయనతో చెప్పించారు, ఆ విప్రుడితో చెప్పించారు. ఎంత మాట అన్నావు రాజా, వదిలేయమంటావా భార్యని? అలా చేయకూడదు కదా. రక్ష్యా భార్యా మహీపాల ఇది చ శృతిరుత్తమా. వేదము, ఉత్తమమైన వేదము ఒక మంచి మాట చెప్పింది. రక్ష్యా భార్య, భార్యను ఎప్పుడు రక్షించుకోవాలి, ప్రేమగా చూసుకోవాలి అని కదా వేదం చెప్పింది, శాస్త్రాలు చెప్పాయి. భార్యాయా రక్ష్యమాణాయా ప్రజా భవతి రక్షిత. భార్యని రక్షించుకోవటంలో ఒక స్వార్థం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే నువ్వు భార్యని రక్షించుకుంటే ఆ భార్యకి పుట్టబోయే పిల్లలో, పుట్టిన పిల్లలో వాళ్ళు బాగా రక్షింపబడతారు. పిల్లల్ని బాగా చక్కగా రక్షించుకోగలిగింది భార్యయే కానీ భర్త కాదు. ఎందుకంటే తాను ఆ పిల్లలతో ఉండి వాళ్ళని మంచి సంస్కారవంతుల్ని చేసి, వాళ్ళకి మంచి జీవితాన్ని చూపించి, వాళ్ళని మంచి ధర్మ మార్గంలో నడిపించేది తనే. అందుకనే ప్రజాభవతి రక్షిత. కేవలం పిల్లలు మాత్రమే కాదు, ఇంట్లో ఉండే పెద్దల్ని కూడా తనే కదా చూసేది. ఆ ఇంటికి వచ్చిన ఆ స్త్రీ, ఆ భార్య తనే కదా చూసేది. కాబట్టి ఆవిడ్ని కాపాడుకోవాలి. ఇది వేదవాక్యము, అలాగే కొంచెం స్వార్థం కూడా. ఆ భార్యని గనక నువ్వు కాపాడుకుంటే ఆవిడ నీ ఇల్లు కాపాడుతుంది. ఎంత మంచి మాట అంటున్నాడు చూడండి విప్రుడు రాజుతో. అప్పుడే భార్యను విడిచిపెట్టేసిన రాజుడితో ఆ విప్రుడు అంటూ ఉండే మాట, ఎంత మాట అని. తర్వాత ఆత్మాహి జాయతే తస్య సారక్ష్యాతో నరేశ్వర. ఆ భార్య గర్భంలో జన్మించేవాడు తానేగా. పిల్లవాడో మొత్తానికి ఆ గర్భంలో జన్మించేది తానేగా. ఆత్మావై పుత్రనామాసి. తానే మళ్ళీ ఆ భార్య గర్భంలో పిల్లవాడుగానో పిల్లగానో జన్మిస్తాడు. కాబట్టి ఆత్మాహి జాయతే తస్య సారక్ష్యాతో నరేశ్వర. కాబట్టి ఆమెను కాపాడుకోవాలి, భార్యను కాపాడుకోవాలి. ప్రజాయాం రక్ష్యమాణాయాం ఆత్మా భవతి రక్షిత. ఇక నువ్వు ప్రజల్ని అంటే నీ పిల్లల్ని నువ్వు కాపాడుకుంటే ఆత్మాభవతి రక్షిత, నిన్ను నువ్వే కాపాడుకున్నట్టు. మొత్తానికి భార్యని నువ్వు కాపాడితే నిన్ను నువ్వే కాపాడుకున్నట్టు అవుతుంది తప్ప వేరే కొత్త పని ఏం చేయలేను. కాబట్టి వేదం అందుకే చెప్తోంది, నిన్ను నువ్వు కాపాడుకోవాలి అంటే నీ భార్యను నువ్వు కాపాడుకోవాలి, నీ భార్యను నువ్వు చక్కగా చూసుకోవాలి అని వేదం చెప్తోంది కదా. అందువల్ల నేను నా భార్య ఎక్కడున్నా సరే వెతికి పెట్టండి అని మిమ్మల్ని కోరుకునేందుకోసం వచ్చాను. వేసిన తలుపులు వేసినట్టుగానే ఉన్నాయి, తలుపులు తెరిచిరేవు. నేను ప్రొద్దున్న లేచి చూస్తే ఆవిడ నా పక్కన లేదు, ఎవరో ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు, ఆవిడని అపహరించేశారు. నేను మొత్తం అంతా వెతికా, ఇల్లంతా వెతికా, ఇంటి బయట వెతికా. బయట వెతకాల్సిన పనే లేదు, లోపల తలుపు వేసే ఉందిగా. కాబట్టి ఇది ఎవరి చేష్ట? ఇది ఎవరో దుష్ట రాక్షసుడి చేష్ట. వచ్చినవాడు వచ్చినట్టుగా ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు. కాబట్టి నాకు నా భార్యను వెతికి పెట్టండి అని ఆ విప్రుడు అడుగుతూ, గృహధర్మో యతో బ్రహ్మ ప్రాప్యతే శాశ్వతం నరైః పూర్వోఢయాతు ధర్మేణ గృహీకుర్వన్నసీదతి. నువ్వు గృహధర్మో యతో బ్రహ్మ, గృహధర్మాన్ని కాపాడుకున్న వాడివి అవుతావు. నువ్వు భార్యని కాపాడుకుంటే గృహధర్మాన్ని కాపాడు, అంటే గృహస్థ ధర్మాన్ని కాపాడుతావు. లోకంలో గృహస్థ ధర్మం నిలవాలి అంటే భార్యని భర్త అయిన వాడు కాపాడుకోవాలి, భార్యాభర్తలు మంచి సామరస్యంతో ఉండాలి అని ధర్మం చెప్తూ బ్రహ్మ ప్రాప్యతే. చివరికి నీ ధర్మాన్ని నువ్వు పాటిస్తే నీకు మోక్షం కూడా లభిస్తుంది. బ్రహ్మ ప్రాప్యతే శాశ్వతం బ్రహ్మ నరైః, శాశ్వతమైన బ్రహ్మ ప్రాప్తి కూడా వస్తుంది. కాబట్టి పూర్వోఢయాతు ధర్మేణ. ఓ 10 పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని ఏదో 10వ భార్యను నేను రక్షిస్తానంటే లాభం లేదు. అసలు 10 పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవడానికే వీల్లేదు. ఎవరు భర్త అయిన వాడు నువ్వు కాపాడాలి. ఎవరు? పూర్వోఢయాతు ధర్మేణ. నువ్వు ఎవరినైతే వివాహం చేసుకున్నావో
ఆ భార్యని అగ్నిసాక్షిగా ధర్మంగా వివాహం చేసుకున్నావు, ఆమెని నువ్వు కాపాడుకోవాలి. అలా పూర్వోఢయాతు ధర్మేణ గృహీ కురువన్న సీదతి. అలా గనుక భార్యని కాపాడుకుంటే మనిషికి నాశనం అనేది ఉండదు, బాగుంటాడు, జీవితంలో బాగుంటాడు అని ఆ మార్కండేయ మహర్షి విప్రుడు చెప్పిన మాటలు చెప్తున్నారు. అలాగే ధర్మహానిశ్చానుదినం అభార్యస్య భవేన్మమ. ఇక ఆవిడ కాలం చేస్తే సరే, భార్యని విడిచిపెట్టేస్తే మాత్రం ధర్మహాని అనేది రోజుకి ఏ రోజుకి ఆ రోజు జరిగిపోతూ ఉంటుంది. భార్య లేకపోతే ధర్మహానేగా. భార్య లేదు అంటే అది వేరే విషయం, అసలు పెళ్ళే కాలేదంటే అది వేరే విషయం, లేదు భార్య గతించింది అంటే అది వేరే విషయం. కానీ ఉండి భార్య, ఆమెని నువ్వు అదే పనిగా విడిచిపెట్టేస్తే, ఏదో పుట్టింటికి వెళ్ళింది పర్వాలేదు, నువ్వు విడిచిపెట్టేస్తే భార్యని, అప్పుడు ధర్మహాని అనేది అవుతుంది. అభార్యస్య భవేన్మమ, నాకు కూడా ధర్మహాని అవుతుందేమో అనే భయం కలిగింది. నిత్యక్రియాణం విభ్రంశాత్ సచాపి పతనాయమే. ఇక రోజు చేసే నిత్య కర్మల్లో ఆవిడ పక్క నుండి నీళ్లు పోయాలిగా ఆచమనానికి, అప్పుడేగా నిత్యకర్మలు అయ్యేది. కాబట్టి పతనాయమే, నేను పడిపోతానేమో అని నాకు భయంగా ఉంది. చూసారా, ఈ ధర్మం అనేది కలిపి ఉంచుతుంది, నిలబెట్టి ఉంచుతుంది. అందుకనే పిల్లల్లో ధర్మశ్రద్ధ అనేది పెంచాలి. అప్పుడు ఆ పిల్లలు కలిసి ఉంటారు, కలిసిమెలిసి ఉంటారు. ఎందుకంటే ధర్మం, అయ్యో ధర్మహాని, ధర్మానికి ఏమైనా హాని అవుతుందేమో ఆ భయం ఉండాలి మనస్సులో. అది కూడా ఆ భయం లేకపోతే ఇంకా కష్టం, ఎవరు ఎవరిని కాపాడలేరు ప్రపంచంలో. అందుకనే పతనాయమే, ధర్మహాని అయితే నేను పడిపోతాను, నాకు అట్లా పడిపోవటం ఇష్టం లేదు. కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని ఒకటే కోరేది, నా భార్య ఎక్కడున్నా వెతికి పెట్టండి. మళ్ళీ మొదటికే వస్తాడు ఈయన, నా భార్య ఎక్కడున్నా వెతికి పెట్టండి, నా భార్యను తీసుకురండి, ఇదే అడుగుతున్నాడు. ఇలా ఆయన ఆ విప్రుడు అడగంగానే వెళ్ళాడు వెతుక్కుంటూ. రాజుగారు చెప్పుకున్నాం మనం ఆ కథ. వెళ్ళి ఒక అరణ్యంలో ఒక ఆశ్రమాన్ని చూశాడు. ఆ ఆశ్రమంలో రాజుగారు ఆసనం ఇచ్చారు. అర్ఘ్యం ఇవ్వబోతూ ఉంటే శిష్యుడు వచ్చేదో చెవిలో రహస్యం చెప్పాడు. చెబితే అర్ఘ్యం క్యాన్సల్ అన్నారు, నో ఆపేసే అక్కడే అన్నారు. నో అర్ఘ్యం, నో పూలమాల, నో షాలు, నథింగ్, ఏం లేదు, ఆపేసే అన్నారు. ఇవ్వలా. పాపం రాజుగారు కూర్చుని ఆయన మొహం అటు ఇటు చూస్తున్నాడు. ఏమిటో వచ్చే సన్మానాలు ఆగిపోయాయి. మామూలుగా రాజులు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా బ్రహ్మాండంగా సన్మానాలు అవుతాయి, కానీ ఇక్కడేమో సన్మానమే లేదు. తర్వాత ఆ విప్ర భార్య గురించి అడిగితే ఆయన దివ్య దృష్టితో చూసి చెప్పేశాడు. ఏం చేయదు అది, ఉరికి ఆడుకుంటుంది, నువ్వు ఆడుకో, అంతే, బిస్కెట్ పెట్టు ఆడుకో, ఏం చేయదు, నువ్వు దాన్ని తోకలాగేవు, అది నీ పిల్లకలాగడాన్ని నీ వెంటబడింది. అలా ఆ విప్ర భార్య గురించి ఆయన దివ్య దృష్టితో చూసి చెప్పాడు. చెప్పంగానే తర్వాత, మీరు ఇంత దివ్య దృష్టితో చూశారు మహర్షి, చాలా సంతోషం, కాకపోతే నా విషయంలో సత్కారం ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశారు అని అడిగాడు. రాబోయే సత్కారాన్ని ఆపేశారు మీరు, ఎందుకు ఆపారు? మీరే చెప్పారు ముందు అన్ని పట్రా అని. మళ్ళీ ఆ శిష్యుడు వచ్చి ఏదో చెవిలో చెప్పాడు మీకు, మీరేమో మళ్ళీ వద్దన్నారు, ఏంటిది? చూసారా, ఆ శిష్యుడు ఆయన కూడా చెప్పాడు, ఈ శిష్యుడికి కూడా నాలాగే దివ్య దృష్టి ఉంది, ఆ దివ్య దృష్టితో నీ కథంతా చూసి నా చెవిలో చెప్పాడు, నేను చూడలాది. మా శిష్యుడికి తెలిసి, శిష్యుడు అయిన వాడు అట్లా ఉండాలి, పరివారం అట్లా ఉండాలి. ఒకసారి ఒక ఊర్లో ఒక దేవాలయానికి వెళదాము, వాళ్ళంతా వచ్చి పిలిచారు, వెళదాము అని అంత తీర్మానం అయిపోయింది. వెళ్ళాలి, ఇంకా కొన్ని గంటల్లో బయలుదేరాలి అయినప్పుడు పరివారం వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారు, స్వామిజీ ఆ దేవాలయానికి మనం వెళ్ళాలా అన్నారు. నేను దేవాలయానికి వెళ్ళాలా అని అడుగుతున్నా, వెళ్ళాలి కదా, దేవాలయానికి వెళ్ళటం తప్పే ఉంది అంటే, అక్కడ బలులు జరుగుతున్నాయి, ఈరోజు అక్కడ బలులు పెట్టుకున్నారట, రక్తం ఏర్లై పారుతూ ఉంటుంది, మరి మీరు చూడగలరా అని. అమ్మో వినటానికే కష్టంగా ఉంది, నేను ఎక్కడ చూస్తానైనా, వద్దు, వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్పేసేయండి. వాళ్ళు చెప్పలే ఆ సంగతి. చూసారా, పక్కన ఉండే పరివారం వాళ్ళు తెలుసుకుని చెప్పడం వల్ల బతికిపోయాను అనుకున్నా నేను. అమ్మో వెళ్ళి మనం ఎక్కడ చూస్తాం, మనం చూసి తట్టుకోగలము, మన వల్ల కాదు. ఒకసారి ఒక మహానుభావుడు తెలియక నేపాల్లో ఒక దేవస్థానాన్ని తీసుకెళ్తే ఓహో మేము వెళ్ళాము దేవస్థానం కదా అనుకుని, అక్కడ విపరీతమైన బలులు. అమ్మో ఆ బలులు నేను వర్ణించలేని చెప్పను లేను, అసలు మనం వినను లేము, అది అటువంటి బలులు అవి,
భయంకరమైన బలు. నిజంగా మేము ఒక రక్తపు కాలువ దాటుకుంటూ వెళ్ళామంటే నమ్ముతారా మీరు? రక్తపు కాలువ దాటుకుని వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. తెలియదు మాకు. ఆ వీధిలోకి వెళ్ళిపోయాం, ఇంకేమిటి అక్కడికి వచ్చేసాం. అదేమంటే దేవస్థానంలో కాదు, పక్కన ఎక్కడో జరుగుతోందన్నారు. ఇంకా తప్పక అప్పుడు పిలిచికెళ్ళిన ఆయన తిట్టలేము, అంతవరకు వెళ్ళిపోయాం. అలా ఒకసారి జరిగింది, ఇలా ఒకసారి జరిగింది. అనుకున్నా అమ్మయ్య, మంచివాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, అటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. పక్కనుండే శిష్యుడు తెలుసుకుని వచ్చి చెప్పాడు చెవిలో, గురుగారు ఈయన భార్యను వదిలిపెట్టేశాట, భార్య విహీనుడు, భార్య పోలా, భార్యను వదిలిపెట్టేశాడు, అరణ్యాలకు పంపించేశాడు, భార్య అంటే ప్రేమ లేదు, ఇటువంటి వాడికి అర్ఘ్యం అవసరమా అని అడిగాడు చెవిలో వచ్చి శిష్యుడు. అయితే వద్దులే, క్యాన్సిల్ అని అడిగిన. అది చెప్పాడు ఈయన, నా శిష్యుడు తెలుసుకున్నాడయ్యా నీ విషయము, తెలుసుకుని చెప్పాడు నాకు. ఏమని? ఈయన భార్యను వదిలేశాడు, భార్యను పంపించేశాడని, అందుకనే అర్ఘ్యం వద్దని చెప్పాను. అసలు భార్యను విడిచిపెట్టిన వాడికి ఎక్కడైనా ధర్మం ఉంటుందా? ధర్మం లేని వాడికి ఎక్కడైనా పూజలు గౌరవాలు ఉంటాయా అని ఆయన ఇంకో చెంపదెబ్బ కొట్టాడు. ముందు విప్రుడు చెంపదెబ్బ కొట్టాడు, ఇప్పుడు ఈయన ఇంకో చెంపదెబ్బ కొట్టాడు. ఎవరు? మహర్షి గారు. చాలా సున్నితంగా. మళ్ళీ ఇది రెండవ దీనికి, ఎవరికి? ఈ రాజుగారికి. ఇలా ఆయన ద్వారా తెలుసుకుని మహర్షి ద్వారా అప్పుడు వెతకడానికి బయలుదేరాడు. సరే, దాని విడిచిన ఎప్పుడ ధర్మ కర్మ వితతి ఎల్లను నీ చేత విడువబడియే. ఆమెను ఎప్పుడైతే నువ్వు విడిచిపెట్టేశావో అప్పుడే ధర్మ కర్మ అంతా విడిచేసిన వాడు అయిపోయావు. మహర్షి గారు, ఒక్క పక్షము కర్మ వియుక్తుడైన అతని ముట్ట కాదండ్రు మహాత్ములనగా. ధర్మము చేయని వాణ్ణి, ధర్మము లేని వాణ్ణి, అధర్మ మార్గంలో ఉండేవాణ్ణి ముట్టకూడదు అని శాస్త్రం చెప్తోంది. ఎవరిని ముట్టకూడదు అంటే ఎవరు అధర్మ మార్గంలో ఉన్నాడో వాడిని ముట్టద్దు అని శాస్త్రం ఎందుకు? మనకెందుకు? అధర్మంలో ఉండేవాడితో మనకెందుకు? నువ్వు అధర్మంలో ఉన్నావు కాబట్టి నిన్ను ఆశ్రమానికి చేర్చకూడదు. కానీ ఏదో వచ్చావు, సరే రాజువు కదా వచ్చావు, కానీ చెప్పాలిగా, చెప్పాను. నువ్వు చేసిన పొరపాటు ఇది. నువ్వు రాజువు కాబట్టి నీకు ఆసనం ఇచ్చా, కానీ నువ్వు ధర్మహాని చేసావు కాబట్టి నీకు అర్ఘ్యపాద్యాలు, పూలమాలలు, శాలువాలు క్యాన్సల్, అవన్నీ లేవు అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పేశాడు రాజుగారు. ఇంకో మాట, పక్షేణ కర్మణో హాన్య ప్రయాత్య స్పృశ్యతాం నరః కిమత్ర వార్షికీయస్య హానిస్తే నిత్యకర్మణ. ఒక పక్షం, ఒక 15 రోజులు భార్యను విడిచిపెట్టేసి ఉంటే గనక ధర్మహాని అవుతుంది. నువ్వు సంవత్సరం అయింది, లెక్కేసుకో మరి నీకెంత ధర్మహాని అయిందో. సంవత్సరం అయినా కూడా నీ భార్య కోసం నువ్వు వెతకలా, వదిలేసావు, నిర్జనారణ్యంలో వదిలేసావు. మరి ఎంత ధర్మహాని వచ్చిందో నీకు చూసుకో. చూసారండి మార్కండేయ మహర్షి ఎటువంటి కథని చెప్తున్నారో. అన్ని కాలాలకి చాలా ఉపయోగమైన ఒక కథ అది. అలా నీకు ధర్మహాని వచ్చింది, అందువల్ల రాజా నేను నీకు అర్ఘ్యపాద్యాలు ఇవ్వలేదు. పత్న్యానుకూలయా భావ్యం యథాశల్యేపి భర్తరి. ఇక భార్యకి సంబంధించిన ధర్మాలు కూడా చెప్పాలిగా. ఆయన చెప్తున్నాడు, పత్న్యా అనుకూలయా భావ్యం, భార్య అయిన ఆమె అనుకూలవతిగా ఉండాలి. శల్యేపి భర్తరి, భర్త గారు కొన్నిసార్లు అట్లా ఉంటాడు. అలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఓపికగా, ఎంత ఓపిక, ఇంకా ఓపిక ఒక ఎంత లాగుతారు దాన్ని, లాగి 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 అది ఒకసారి పట్ అని తెగిపోతుంది. అంతే. వీణైనా సరే నువ్వు ఎంత ట్యూన్ చేస్తావు, అలా టంగ్ తెగిపోతుంది. అంత టైట్ చేయకూడదు ఏదైనా సరే. అలాగే అనుకూలవతిగా ఉండాలి. ఎంత అనుకూలం ఉండి 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 అంత సహనాన్ని పరీక్ష చేయకూడదు. కానీ ఆవిడ అనుకూలవతిగా ఉంటుంది, ఉండాలి. తర్వాత దుశ్శీలాపి తథా భార్య పోషణీయా నరేశ్వర. భార్య ఒకవేళ దుశ్శీలవతి అయినప్పటికీ కూడా పోషణీయ, ఆవిడని పోషించుకోవాలి, తప్పదు. ఎందుకంటే నువ్వు అగ్నిసాక్షిగా వివాహం చేసుకున్నావు కదా, ఇది ధర్మం. ఇది మరి మీరు బయటికి వచ్చి ధర్మం నుంచి ఇట్లా అంటే ఎట్లా స్వామీజీ, మరి కష్టం కదా, అవన్నీ అది లౌకికం. అది ధర్మం మాత్రం ఈ మాట చెప్తుంది. ఇలా భరించమంటారు, అది ఎక్కడ సాధ్యమేనా? కొన్ని మింగాల్సి వస్తుంది, తప్పదు, మింగి ఉండాలి. అందుకనే దుశ్శీలాపి
తథా భార్య పోషణీయ నరేశ్వర. ఆమెని పోషించుకోవాలి, ఆమెను కాపాడుకోవాలి అని ఆ శాస్త్రం చెప్తోంది అని ఆ మహర్షి గారు చెప్పి, తరువాత ఇలా నాకు తెలిసిన ధర్మాన్ని నీకు చెప్పాను, నువ్వు వెళ్ళి ఆ విప్ర భార్యని ఆ ఫలానా రాక్షసుడి దగ్గర ఉంది తెచ్చుకో అంటే వెళ్ళాడు. వెళ్తే నిన్న చెప్పుకున్నాక మారేడు పళ్ళు తింటోంది ఆమె అని హాయిగా. మారేడు పళ్ళు బెల్లము కలుపుకొని హాయిగా తింటోంది. ఏమ్మా నీకేం బాధ లేదా తల్లి అంటే, నాకెందుకు బాధ, హాయిగా ఉన్నాను నేను, రాక్షసుడు తీసుకొచ్చాను. మరి రాక్షసుడు ఏం చేయలేదా అమ్మా, చెరచలేదా? లేదే, అత్యాచారం ఏం లేదు. తినేసాడేమో అనుకున్నాను, తినలేదు. నన్ను తీసుకొచ్చాడు, ఊరికే అక్కడ దింపాడు అంతే. ఇదిగో మారేడు పళ్ళు పెట్టాడు, నేను హాయిగా మారేడు పళ్ళు. ఈవిడికి ఏమంటే మారేడు పళ్ళు ఇష్టం తెలియదు, మామిడి పళ్ళు వదిలేసి మారేడు పళ్ళు తింటుంది ఈవిడ. సరే అమ్మా బాగానే ఉంది, మంచిది. రాక్షసుడు ఎక్కడా అంటే, అదిగో ఆ పక్కన ఉన్నాడు, నీకు భయం లేకపోతే పో అని మాట్లాడు అంటే, ఈయన పోతే రాక్షసుడు వచ్చి దండం పెట్టాడుగా, నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. ఆశ్చర్యం వేసింది, ఇదేంటిది, రాక్షసుడు వచ్చి నాకు నమస్కారం చేస్తాడు, యుద్ధం అనుకుంటే యుద్ధం లేదేం లేదు, వచ్చి నమస్కారం చేశాడు. చేసి, రాజా నీ రాజ్యంలో బతికేవాడిని నేను ఎట్లా నీతో యుద్ధం చేస్తాను అంటే, సరే నాయన ఈమెను ఎందుకు ఎత్తుకొచ్చావు అంటే, ఈమెను ఎత్తుకు రావడానికి కారణం ఏం లేదు. ఆ విప్రుడు ఎప్పుడు మంత్రాలు చదువుతూ ఉంటాడు, ఆ మంత్రాల వల్ల నేను ఎవరింటికి పోలేను, ఎవరింటికి పోకపోవటం వల్ల నాకు ఆహారం లేదు. ఏమిటి నీ ఆహారం అంటే, అందరిలో ఉండే గుణాల్ని నేను తినేస్తూ ఉంటాను. దుష్ట స్వభావం ఉంటే దాన్ని తినేస్తా, మంచి స్వభావం ఉంటే దాన్ని తినేస్తా, దాన్ని తిని దానికి విరుద్ధమైన స్వభావాన్ని ఇస్తా. ఇది నా స్వభావం, ఇది నా గుణం, ఇది నాకు ఆహారం. ఆ రాక్షసుడు ఆహారం అట్లా పెట్టుకున్నాంట. నేను గనక కోపిష్ఠులలో చేరి ఆ కోపాన్ని తినేస్తే వాళ్ళు శాంత స్వభావాలు అయిపోతారు. నేను శాంత స్వభావంలో చేరి శాంత స్వభావాన్ని తినేస్తే వాళ్ళు కోపిష్ఠులు అయిపోతారు. ఇది నా కథ. ఇట్లా నాకు వాళ్ళల్లో ఏ గుణాలు ఉన్నాయో, అది సద్గుణమే కావచ్చు, అవగుణమే కావచ్చు, ఏ గుణం ఉందో ఆ గుణం నాకు భోజనం, ఆ గుణం నాకు ఆహారం అని రాక్షసుడు చెప్పంగానే, ఇదేదో బాగుందయ్యా, నాకు కావాల్సింది అదే. నువ్వు ఒక పని చేయి, ఈ మహానుభావురాలు ఉందే నానా తంటాలు పెట్టింది వాళ్ళ ఆయన్ని, అయినా కూడా పాపం ఏదో భరిస్తూ వచ్చాడు, ఈమెలో దూరిపోయి ఈమెలో ఉండే దుష్ట స్వభావాన్ని తినేసేను, తినేసి ఈమెకి తన భర్త యందు ప్రేమ కలిగేలాగా చేయి అంటే, రాక్షసుడు సరే రాజా దాంట్లో ఏముంది, ఇదిగో ఇప్పుడే అని ఆమెలో దూరిపోయి దుష్ట స్వభావాన్ని తినేశాడు. తినేయంగానే ఆవిడేదో కొత్త జన్మ వచ్చినట్టుగా, నేనేంటి ఇక్కడున్నాను, మాయనేరి అంటే, అబ్బో ఎంత ప్రేమ వచ్చిందమ్మా ఈమెకు ఉన్నట్టుండి, మా ఆయన దగ్గర నన్ను తీసుకెళ్ళిపోండి, నేను ఆయన చూసి కాఫీ చేసి పెట్టాలంటుంది. ఓహో సరే అయితే పదమ్మ వెళదాం అని రథం ఎక్కించుకొని తీసుకుపోయాడు. తీసుకుపోతే అదే, సుతాహమతిరాత్రస్య ద్విజస్య వనవాసినః పత్ని విశాలపుత్రస్య యస్య నామ త్వయోదితం. ఆవిడని పోయి అడుగుతూ ఉంటే ఆవిడ భర్త పేరు కూడా చెప్పలేదుట, అంత సిగ్గుపడిపోతుంది ఆవిడ. ఎవరు? ఈ విప్ర భార్య, మనం చెప్పుకునే మహాసుందర. చాలుని చెప్పుకున్నాడే, చాలు ఇంక చెప్పొద్దు, వింటేనే చెవిలో రక్తం వస్తోందని. ఆవిడ చెప్పింది ఏమిటి అంటే, నేను ఫలానా, మా నాన్నగారి పేరు ఫలానా అని భర్త పేరు మాత్రం చెప్పలా. ఏ పేరైతే నువ్వు చెప్పావో ఆయన భార్య నేను అంటోంది. అబ్బో అంత సిగ్గు వచ్చింది ఈవిడికి ఉన్నట్టుండే. భర్త గారంటే అంత ప్రేమ వచ్చింది ఈవిడికి, పేరు కూడా చెప్పట్లే ఈవిడ. ఆయన దగ్గరికి నన్ను తీసుకెళ్ళిపో అంటే, ఓ సరే దాంట్లో ఏముందిలే అని చెప్పి రథం ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్ళాడు. తీసుకెళ్ళి ఆ విప్రుడి దగ్గర దింపాడు. దింపితే ఆయన చాలా సంతోషించాడు, చాలా ఆనందించాడు. మంచిది, నేను కోరినట్టుగా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నా దగ్గర దింపావు భార్యని, చాలా ఆనందం అని అంటూ, ఇది మనం కాపాడుకోవాలి ఈ ధర్మాన్ని, ఆ ధర్మం కోసం భార్యని కాపాడుకోవాలి, అందుకోసమే నేను అడిగాను, వేరే కారణం ఏమీ లేదు అని చెప్పి ఆవిడ మారిపోవటాన్ని కూడా చూసి ఆనందించి, ఆహా రాజా నీ వల్ల ఎంత ఉపకారం అయింది, నాకు సంతోషం, నేను కూడా నీకు ఏదైనా ఉపకారం చేసి పెడతాను అంటే, అప్పుడు రాజుగారికి అనిపించింది, నేను ముగ్గురు దగ్గర నేర్చుకున్న పాఠం, ఈ విప్రుడు, ఆ మహర్షి, ఆ రాక్షసుడు, ముగ్గురు దగ్గర నేను నేర్చుకున్నా. ముగ్గురు అదే విషయం నాకు చెప్పారు. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు వెంటనే మహర్షి దగ్గరికి వెళ్తా, వెళ్ళి మహర్షిని అడుగుతా, నా భార్య ఎక్కడుందో ఆయన దివ్య దృష్టిలో చూసి చెప్తాడు అని పోయి ఆయన అడిగాడు. అడిగితే ఆయన చెప్పాడు, పాతాళానికి నాగరాజు తీసుకెళ్ళిపోయాడు అని. ఆ ఘట్టం అంతా కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. పాతాళానికి ఎట్లా వెళ్ళాలి, మళ్ళీ రాక్షసుడినే స్మరించాడు. రాక్షసుడు వచ్చాడు, పాతాళంలో ఉందయ్యా మా భార్య, ఆవిడని తెచ్చిపెట్టు అంటే పాతాళానికి పోయాడు.
వచ్చింది ఆ భార్య, తీసుకొచ్చాడు. భార్య వస్తే ఎక్కడున్నావు, ఏమిటి కథ అంటే, పాతాళానికి ఎత్తుకుపోయాడు కపోతుడు అనేటువంటి ఒక నాగరాజు, అక్కడ ఉండిపోయాను నేను. కానీ ఆ కపోతుడి పుత్రిక, కూతురు, ఆమె నన్ను కాపాడింది, నంద. లేకపోతే ఆ కపోతుడు నన్ను భార్యం చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు. అట్లా కాకుండా కూతురు కాపాడింది, నన్ను తీసుకెళ్ళి ఒక చోట రహస్యంగా దాచేసింది. ఇది తెలిసి శాపం పెట్టేశాడు. ఎవరు? ఆ నందకి శాపం పెట్టేశాడు. నువ్వు మూగదాని వైపు అని శాపం పెట్టేశాడు. అటువంటి నా మిత్రురాలికి మీరు ఏదైనా మంచి చేస్తే బాగుంటుంది, నాకు అంతకన్నా వేరే కోరిక ఏం లేదు అంటే, అప్పుడు మళ్ళీ ఆ విప్రునే పట్టుకుని ఆయన ద్వారా మిత్రవిందేష్టి సారస్వతి ఇష్టి 2 చేయించాడు. మిత్రవింద అనేది కలిపేది. ఈయన ఇక్కడ ఈ రాక్షసుడు వెళ్ళాడుగా పాతాళానికి తీసుకురావడానికి, ఆ మధ్యలో మిత్రవిందేష్టి చేశాడు. అంటే ఇద్దరిలో వైమనస్యం వస్తే గనక, ఇద్దరిలో మనస్సులు సరిపోవటానికి చేసే ఆ వ్రతాన్ని, ఆ ఇష్టిని, ఆ యాగాన్ని మిత్రవింద అని పిలుస్తారు. మిత్రవింద, మైత్రి అనేది మళ్ళీ కుదురుతుంది. మనం అది కూడా చేయించుకుందాం ఇక్కడ అనేటువంటి ఉద్దేశంలో ఉన్నాము. మంచి వార్త ఇప్పుడే వచ్చింది. గుంటూరులో రామచంద్ర స్వామియాజీ గారు అని చెప్పి చాలా మంచి ఉద్దండ పండితుడు. అంటే ఆయన చూస్తే అగ్ని నడుచుకుని వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది. అగ్ని అంతే, నేను ఎప్పుడు అట్లాగే అనుకుంటా, అగ్ని నడుచుకుని వచ్చినట్టుగా. అందరూ సోమయాజులు, నిత్యాగ్నిహోత్రులు అట్లాగే ఉంటారు. ఆయనలో ఒక విశేషమైన తేజస్సు. మనకి అన్ని చాతుర్మాస్యాలను వచ్చి ఆయన ఇష్టులు చేసి పెడుతున్నారు. ఆయన అడగమని చెప్పాను, నాయన ఫోన్ చేసి అడుగు, ఆయన వచ్చి గనక ఈ మిత్రవిందేష్టి సారస్వతి ఇష్టి 2 చేసి పెడతారేమో అని. ఆయన అంగీకరించి 14, 15 తారీఖుల్లో వచ్చి ఇక్కడ మిత్రవిందేష్టి సారస్వతి ఇష్టి చేయిస్తాను అని చెప్పి ఒప్పుకున్నారట. చాలా మంచిది. మనం ముందే అనుకున్నట్టుగా ఎవరిలో అయినా సరే, భార్యాభర్త అని కాదు, మిత్రుల్లో వచ్చేటువంటి వైమనస్యం తొలగిపోవటానికి, ఐక్యత అనేది కలగటానికి, ఎవరిలో అయినా సరే బంధువుల్లో వచ్చే వైమనస్యాలు, అప్పటి వరకు బాగుంటారు, ఉన్నటువంటి శత్రుత్వం, ఇవన్నీ పోవటానికి మిత్రవిందేష్టి 14వ తారీఖు. సారస్వతి ఇష్టి పిల్లల మంచి ఆరోగ్యానికి, పిల్లలు మాటలు రావట్లేదు, పిల్లలు నడవలేకపోతున్నారు, పిల్లలకి బుద్ధిమాంద్యము, ఆటిజము, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా వింటూ ఉన్నాం మనం. అటువంటి పిల్లల కన్నా పిల్లల తల్లిదండ్రులు బాగా కష్టపడతారు. వాళ్ళ దుఃఖం మనం చూసి తట్టుకోలేం, అంత కష్టం అది పాపం వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఒక చింత మనస్సులో, ఇప్పుడు ఏదో దివ్యాంగులు నెట్టుకొస్తారు, గెలుస్తారు, వీళ్ళు ఏంటి, వీళ్ళు బుద్ధిమాంద్యం అంటే ఎలా ఉంటారో ఏమిటో అనే ఒక చింత ఉంటుంది వాళ్ళలో. చింత చేయొద్దు అమ్మలారా. గురుచరిత్ర, దత్తదర్శనం పారాయణ చేసుకోండి, దత్తాత్రేయ స్వామిని స్మరణ చేసుకోండి, గురువుల ఆశీస్సులతో మీకు మీ పిల్లలకి మంచిదవుతుంది అని వాళ్ళని వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేస్తూ, సారస్వతి ఇష్టి 15వ తారీఖు మనం చేసుకుంటున్నాం. దానికి ఏమీ అది టికెట్టు, రుసుము అదంతా ఏమి ఉండదు. వాళ్ళు వచ్చి వీరికే దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళటమే అంతే. దర్శనం చేసుకుని ఆంజనేయ స్వామికి అర్చన చేయించుకుని వెళ్తే అంతే చాలు. ఆ సారస్వతి ఇష్టి చూసి వాళ్ళు తృప్తిగా దాని ప్రసాదం ఏదో ఇస్తారు, వాళ్ళు ఆ ప్రసాదం తీసుకుంటే చాలు. అలా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పండి, మా పిల్లలకి వాళ్ళు వచ్చి, అయితే ఇంకేమి ట్రీట్మెంటే అక్కర్లేదా, దీంతోనే సరిపోతుందా, మంత్రాలకి చింతకాయలు రాలుతాయా, ఇవన్నీ ప్రశ్నలు చాలా తప్పు. అటువంటి ప్రశ్నలు మనం వేసుకోకూడదు, వేయకూడదు. మనం పూర్తిగా వేదం మీద శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడు చెప్పిన కర్మ చేసుకోవటం వరకే అంతే. ఫలం భగవంతుడి చేతిలో ఉంది, ఆయన ఇస్తాడు. పూర్తిగా విశ్వాసంగా చేసినప్పుడు ఫలం ఇచ్చి తీరుతాడు భగవంతుడు. ఏదో కర్మతో వచ్చాము, మరి ఆ కర్మని నాశనం చేసుకోవాలి కదా, ఆ చెడు కర్మని నాశనం చేసుకోవాలి కదా. అందువల్ల సారస్వతి ఇష్టి అని కూడా అనుకున్నాము. 14, 15 తేదీల్లో వాళ్ళు వచ్చి చేస్తూ ఉన్నారు ఆ కార్యక్రమం. అందరూ కూడా చూసుకోండి, అందరూ కూడా దర్శనం చేసుకోండి అని అక్కడ ఆ సారస్వతి ఇష్టి చేయిస్తే, తర్వాత ఆ నందకి కూడా మాటలు వచ్చాయి. చాలా సంతోషించింది ఈమె. అప్పుడు ఆ నందాదేవి నాగలోకం నుంచి వచ్చి, గర్గ మహర్షి వెళ్ళి చెప్పాడుగా, అమ్మా నీకు ఎట్లా మాటలు వచ్చాయో తెలుసా, ఆ రాజుగారు నీ కోసం ఇష్టి చేయించారు అని చెప్తే ఆవిడ ఆనందించి మళ్ళీ పైకి వచ్చి భూలోకానికి వచ్చి ఆవిడ ఆశీర్వదించింది. ఏమని ఆశీర్వదించింది? మీ ఇద్దరికి ఈ బహుళ, అలాగే ఈ ఉత్తమరాజు, మీ ఇద్దరు దంపతులకి మంచి ఉత్తముడైన ఒక పుత్రుడు జన్మిస్తాడు అని అద్భుతమైన వరాన్ని కూడా ఇచ్చింది అని మనం చెప్పుకున్నాము. అది అక్కడ మంచి ఘట్టం.
ఆ సందర్భంలో ముహూర్తం గురించి కూడా చెప్పారు అని అనుకున్నాం మనం. ఎందుకు అసలు ఇట్లా జరిగింది అని అంటే, మీ ఇద్దరికి ఎందుకు పడల, మీ ఇద్దరికి ఎందుకు అసలు ఈ వైమనస్యం వచ్చింది, ఎందుకు ఎప్పుడు యుద్ధం చేసుకుంటున్నారు మీరు అని అంటే, మహర్షి గారు దానికి ఒక సమాధానం చెప్పారు. ఏమిటి సమాధానం అంటే, పరిణయ వేళ నిన్ను రవి భౌమ శనైశ్చరులున్ భవత్సతిన్ సురగురు దైత్యమంత్రులును చూచుట చేసి నరేంద్ర. పరిణయ వేళ, పెళ్లి చేసుకునే సందర్భంలో ముహూర్తం చూసుకోకుండా మీరు ఒక పనికిరాని ముహూర్తంలో, పెళ్లికి పనికిరాని ముహూర్తంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. దోషాలు. ఎందుకు ముహూర్తం? నేను చెప్పుకున్నామే, ఎందుకు శ్మశానంలో తాళి కట్టకూడదా? కట్టచ్చు, శ్మశానానికే పోవాలి అంటే తొందరగా. అందరూ పోయేది అక్కడికే. శ్మశానంలో కడితే ఏమవుతుంది? కట్టచ్చు కదా. శ్మశానంలో ఇది దిమ్మ మీదే కూర్చుని భోజనం చేస్తాను నేను చెయ్యొచ్చు, ఏముంది? అవసరమా అది? దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు కరోనా వచ్చినప్పుడు మాస్క్ వేసుకోవాలా? ఎందుకు వేసుకోవాలి? నేను వేసుకోను, వస్తుంది కరోనా, అంతే. అలాగే ఇది కూడా అంతే. కంటికి కనిపించేవి, కంటికి కనిపించనివి, సూక్ష్మమైనవి ఎన్నెన్నో ఉంటాయి. మరి దాంట్లో వాదనకి దిగితే ఎట్లా? మన మంచి కోసం చెప్పినవి. ఏదో ముహూర్తం చూసుకోను, దాంట్లో ఏమైంది? ముహూర్తాలు అనేవి ఉన్నాయి అని మనకు అర్థమవుతోంది. ఉదయం ముహూర్తము, సాయం ముహూర్తము, మధ్యాహ్నం, ఇవన్నీ ఉన్నాయి, రాత్రి వేళ, ఇవన్నీ తెలుస్తోంది మనకి. దాన్ని బట్టి ముహూర్తం అనేది తీర్మానం చేశారు. అందుకనే పరిణయ వేళ నిన్ను రవి భౌమ శనైశ్చరులు, ఈయనేమో రవి, భౌముడు, శనైశ్చరులు ముగ్గురు చూస్తున్నారట. భవత్ సతిన్, ఇక నీ భార్యను సురగురు దైత్యమంత్రులు, ఈ ముగ్గురు ఆమెను చూస్తున్నారు. కాబట్టి చూచుట చేసి నరేంద్ర, నీకున తరుణి మనోహరాకృతి ముదంబొనరించుచునుండె చూడ్కి కత్తరునికి నీదు మూర్తి ప్రమదంబొనరింపమినట్టిదయ్యడిన్. నీకేమో ఆమె చాలా అందంగా, చాలా మంచిదానిగా కనిపించింది. ఆమెకు మాత్రం నీ విషయంలో అస్సలు ప్రేమ లేదు. ఏమిటి కారణం అంటే ఇదే కారణం. ఆ ముహూర్త సమయంలో ఇటువంటి ముహూర్తాన్ని చూసుకోకుండా మీరు వివాహం చేసుకోవటం వల్ల అది అట్లా జరిగింది. కాబట్టి దానికి మీరు శాంతి చేసుకోండి అని స్పష్టంగా మార్కండేయ పురాణంలో మార్కండేయ మహర్షి చెప్తున్నారు. పాణిగ్రహణ కాలేత్వం సూర్య భౌమ శనైశ్చరై శుక్ర వాచస్పతిభ్యాంచ తవ భార్యావలోకిత, స్పష్టంగా చెప్పేసి. అంటే ఇది ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ముహూర్తం పెట్టేవాళ్ళు అదే పెళ్ళికి ఇది ఉండకుండా చూసుకోవాలి. అక్కడ సూక్ష్మం చెప్పారు. అవన్నీ చాలా చమత్కారమైన విషయాలు. అలా అందుకనే దానికి శాంతి చేసుకుంటే అది కూడా శాంతి చేసుకున్నారు. ముహూర్తాలు అయినంత వరకు పాటించండి, తప్పులేదు. ముహూర్తాలు కొన్నిటికి ఉంటాయి, చూసుకోండి, తప్పులేదు. పెద్ద పెద్దలు కూడా ముహూర్తాలు చూస్తారు. చిన్న ముహూర్తం అంతే, అది ఒక ప్రిపరేషన్ అంతే, ఇంకేం లేదు. ముహూర్తం అనేది మెంటలీ మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది అంతే. ఓ ఈ ముహూర్తంలో ఈ పని అంటే ఒక సన్నద్ధత, బుద్ధికి ఒక సన్నద్ధత. 2 రోజుల తర్వాత ముహూర్తం బాగుంది, అప్పుడు ఈ పని చేద్దాం, అంతే. మీరు మెంటలీ ప్రిపేర్ అయిపోయారు. టైం ఎప్పుడు తీర్మానం అయిపోయిందో మీకు తెలియకుండా అక్కడికి ట్రావెల్ చేసేసారు, మెంటలీ ట్రావెల్ చేసేసారు. కాబట్టి అంత కలిసి వచ్చింది మీకు. దానికి కావాల్సినవి, సామగ్రి, ప్రిపరేషన్ అంతా వచ్చేసింది. చక్కగా ప్లాన్డ్గా అయిపోతుంది ఒక పద్ధతి ప్రకారం. అదే ముహూర్తం అంటే. ఈరోజు పెళ్ళి అనుకుని రాత్రికే తాళి కట్టే, రేపే కట్టే, అట్లా కాదు కదా. అట్లా చేయకూడదు. అది దానికి ఒక ముహూర్తం చూసుకుని కొంచెం సమయం ముందుగా పెట్టుకుని దానికి కావలసిన సంభారాలన్నీ కూడా సమకూర్చుకుని అందుకోసం ముహూర్తం అట్లా పనికి వస్తుంది. అలా కూడా మనం దాన్ని లెక్కలోకి తీసుకోవచ్చు. అందుకనే దానికి కూడా శాంతి చేయించేసరికి అప్పుడు ఆ నంద వచ్చి ఆశీర్వదించింది. అప్రీతయో ప్రీతికరీ సాహి సంజననీ పరం భార్యాపత్యోర్మనుష్యేంద్ర తాం తవేష్టిం కరోమ్యహం. అటువంటి భార్యాభర్తల్లో మంచి ఆ సామరస్యాన్ని కలిగించేటువంటి ఇష్టి, మిత్రవిందేష్టి, దాన్ని చేయిస్తాను అని చెప్పి ఆ ఇష్టిని కూడా చేయించాడు. అలాగే భూపసారస్వతీమిష్టిం కరోమి వచనాత్తవ పత్ని తవేయమానృణ్యం యాతు తద్వాక్ ప్రవర్తనాత్. నీ భార్య ఆ నాగరాజ పుత్రికి రుణపడిపోయింది, ఎందుకంటే ఆమె కాపాడిందిగా ఈమెని.
కాబట్టి ఆమెకు మాటలు వచ్చేలాగా చేయాలి. అప్పుడు ఈమె రుణం తీరిపోతుంది. ఎవరితో అయినా సహాయం పొందితే తిరిగి వాళ్ళకి సహాయం చెయ్యి, లేకపోతే రుణపడిపోతావు. నీ చేతనైన సహాయం తిరుగు ప్రతి ఉపకారం చేసేసేయి, లేకపోతే రుణం. అయ్యో మన వల్ల ఏమవుతుందండి, వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయినా సరే నీ దగ్గర ఏదో ఉంటుంది. ఏమండి మా ఇంట్లో పాయసం బాగా చేస్తారండి, తినండి అని తీసుకెళ్ళి ఇవ్వాలి. వాళ్ళు పెద్ద సహాయం చేశారు నీకు, పెద్ద ఆపరేషన్ ఏదో చేయించారు, 20-30 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి. వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వలేవు నువ్వు, మళ్ళీ తిరిగి 20 లక్షలు ఇవ్వలేవు నువ్వు. కానీ ఇంట్లో ఏదో పాయసం బాగా చేస్తే తినండి, అంతే అంతే చాలు. నీ చేతనైంది నువ్వేదో మళ్ళీ తిరిగి వస్తు రూపంగానో సహాయంగానో చేసేయాలి, రుణం తీరిపోతుంది. అందుకనే నీ భార్య పత్ని తవేయం ఆనృణ్యం యాతు తద్వాక్ ప్రవర్తనాత్, ఆమెకు మాట వచ్చేలాగా చేస్తే ఈమెకి రుణం పోతుంది. ఎందుకంటే ఈమె కోసమే ఆమె మాట పడిపోయింది, శపించాడుగా వాళ్ళ నాన్నగారు అని చెప్పి సారస్వతి ఇష్టి చేయిస్తే ఆమెకి మాటలు వచ్చాయి అనేది ఇక్కడ మనకి ఆధారం. మార్కండేయ పురాణంలో సారస్వతి ఇష్టికి దొరికిన ఆధారం మార్కండేయ మహర్షి చెప్పిన విషయం ఇది. కాబట్టి దీన్ని నమ్మకంగా తీసుకుని, మహాశివభక్తుడు మహర్షి, ఆయన సృష్టి ప్రళయాలన్నీ చూసినవాడు, ఆయన చెప్తూ ఉండే మాట కాబట్టి మనం కూడా ఈ సారస్వతి ఇష్టి చేసుకుంటూ ఉన్నాం. అలా చేయంగా అప్పుడు ఆ నాగకన్య వచ్చి, నీతనయుండు సర్వధరణి పరిపాలన కేళి దక్షుడై యాతత ధర్మ కర్మరతుడై మహనీయతరాస్త్ర శస్త్ర విద్యాతి విదగ్ధుడై భుజ బలాధికుడై పెను పొందు దీధితి ద్యోతిత చక్ర విక్రమ మహోద్ధతిన ప్రతిమానుడై మహిన్ అంతా ఆశీర్వదించింది ఆవిడ. అటువంటి పిల్లవాడు నీకు కలుగుతాడు, పో ఇబ్బంది లేదు అని ఆవిడ ఆశీర్వదిస్తే అప్పుడు ఉత్తమమగు వంశంబున, ఉత్తమ వంశంలో ఉత్తమ కాలమున ఈతడు ఉత్తమ తనుడై, శరీరం చాలా బాగుంది, ఉత్తమ తనుడై ఉత్తమ నృపతికి పుట్టుట. నాన్నగారి పేరు ఉత్తముడు, పేరే మాత్రమే కాదు ఆయన చరిత్రలో కూడా ఉత్తముడుగానే ఉన్నాడు. ఏదో అదొక తప్పు, మళ్ళీ తప్పు సరి చేసుకున్నాడుగా, భార్యను విడిచిపెట్టాడు మళ్ళీ తెచ్చుకున్నాడు, కాబట్టి ఆ తప్పు కూడా సరిపోయింది. కాబట్టి సార్థక నామధేయుడయ్యాడు. ఉత్తమ నృపతికి పుట్టుట ఉత్తముడను పేరబరగు ఉర్వినని మునుల్. మహర్షులందరూ వచ్చి ఈ పిల్లవాడికి ఉత్తముడనే పేరు సార్థకమవుతుంది అని పిల్లవాడికి కూడా ఉత్తమ అని నామకరణం చేశారు. ఉత్తమ పుత్రుడు కాబట్టి ఆయన్ని ఔత్తముడు అని పిలిచారు. ఆ ఔత్తమ మన్వంతరమే మనం చెప్పుకున్న కథ అని చెప్పి, ఇది సామాన్యమైన కథ కాదు, ఉత్తమ ఆఖ్యానమఖిలం జన్మ చైవోత్తమస్య యః నిత్యం శృణోతి విద్వేషం స కదాచిన్న గచ్చతి. దీన్ని వింటే గనక విద్వేషం అనేది ఉండదు. ఈ కథని విన్న వాళ్ళకి విద్వేషాలు తొలగిపోతాయి, తెలిసి తెలియక వచ్చిన విద్వేషాలు పోతాయి, శత్రుత్వాలు నశించిపోతాయి, మైత్రి అనేది అభివృద్ధి అవుతుంది. ఇష్టైర్దారైస్తథా పుత్రై బంధుభిర్వా కదాచన, వాళ్ళు ఇష్టమైన వాళ్ళని కలుస్తారు, వాళ్ళు పుత్ర పౌత్రాదులతో హాయిగా సుఖంగా ఆనందంగా ఉంటారు. వియోగో నాస్య భవిత శృణ్వత పఠతోపివా. ఈ కథని వింటే ఇది ఏమో మన్వంతర చరిత్ర ఎందుకు ఊరికే చెప్పుకున్నామని అనుకోకూడదు. దీన్ని వినటం వల్ల వియోగో నాస్య భవిత, వియోగం అనేది కలగదు, ఇష్టులతో వియోగం అనేది కలగదు, ఎవరికి వినేవాళ్ళకి కానీ చదివే వాళ్ళకి కానీ అని ఈ ఔత్తమ మన్వంతరం యొక్క ఫలాన్ని కూడా ఆ మార్కండేయ మహర్షియే స్వయంగా ఆ క్రౌష్టుకి చెప్పారు. అక్కడితో ఆ ఔత్తమ మన్వంతరం అనేది సమాప్తమవుతుంది. యస్యోపసర్గనాశాయ నామాక్షర విభూషిత అద్యాపి మానవైర్గాథ గీయతేతు మహీతలే. ఇక ఈ ఔత్తమ మన్వంతరంలో దేవేంద్రుడి పేరు, దేవేంద్రుడు మారిపోతూ ఉంటారు మన్వంతరానికి, అది మనం మర్చిపోకూడదు. దేవతలు త్రిమూర్తులు వాళ్లే, కానీ దేవేంద్రుడు, దేవతాగణాలు, మహర్షులు, సప్తఋషులు మారిపోతూ ఉంటారు. ఆ కథ పట్టి అంతా కూడా చెప్తారు, తర్వాత అయినా మీరు చదువుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ ఔత్తమ మన్వంతరంలో ఇంద్రుడు ఎవరు అనే ప్రశ్న వస్తే సుశాంతి అని చెప్పారు. సుశాంతి అనే ఆయన మంచిగా యజ్ఞాలు, యాగాలు, దానాలు అన్నీ చేసుకుని ఉత్తమమైన ధర్మ జీవితాన్ని గడిపి ఆయన ఔత్తమ మన్వంతరంలో ఇంద్రుడు అవుతాడట. ఈ సుశాంతి అనే దాన్ని బట్టే మనం జీవితంలో ఇప్పటికీ కూడా ఏదైనా జరిగింద శాంతి 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 అంటారు. అదే చెప్తున్నాడు ఆయన, యస్యోపసర్గనాశాయ. ఈరోజు కూడా
ఏమైనా వినకూడనివి విన్నప్పుడు, లేదా మనం భరించరాని కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఈ కష్టాలన్నీ శాంతించాలి, ఈ దుఃఖాలన్నీ శాంతించాలి అని అనుకుంటామే. ఎవరా శాంతి? ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా శాంతి అంటే ఆ శాంతి ఎవరో కాదు, ఈయనే, ఈ సుశాంతి అనే ఇంద్రుడు. ఔత్తమ మన్వంతరంలో ఇంద్రుడిగా ఉన్న సుశాంతియే, ఆయన పేరే మనం ఈరోజు కూడా చెప్పుకుంటున్నామట. అందుకని ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు శాంతి 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 అనుకోండి. మనం అంటామే ఓం శాంతి 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 అనే దానికి దీనికి ఉండే సంబంధాన్ని కూడా చెప్పారు ఆయన. అట్లా ఆయన ఒక నామ ఉచ్చారణతోనే, ఆ సుశాంతి అనే నామ ఉచ్చారణతోనే మనకి శాంతి లభిస్తోంది. అద్యాపి మానవైర్గాథ గీయతేతు మహీతలే. ఈరోజు కూడా మనుష్యులందరూ కూడా ఆ నామాన్నే చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. ఇక ఇప్పుడు నీకు 4వదైన తామస మనువు పాలించిన ఆ సందర్భాన్ని, తామస మన్వంతరాన్ని గురించి నీకు చెప్తాను అని అంటూ మార్కండేయ మహర్షి అంటారు, కొన్ని కథలు చాలా చిత్రంగా విచిత్రంగా ఇదేంటి ఇట్లా ఉంది అని అనిపించేలాగా ఉంటాయి. కానీ ఈ మన్వంతర కథల్లో అటువంటి అనుమానాలకి మనం తావివ్వకూడదు. ఇట్లాగే చెప్పుకోవాలి, ఆ కథని అలాగే వినాలి. ఇది ఇంతే, ఆ కాలంలో జరిగిన కథ అది అని అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది ఇంద్రియాతీతమైన కథ. ఇది వీళ్ళందరూ కొంతమంది చిత్రంగా, కొంతమంది అగ్నిలో పుడతారు, కొంతమంది జంతువులకి జన్మిస్తారు. విచిత్రంగా మనం ప్రారంభంలో స్వయంభవ మన్వంతరంలో చెప్పుకున్నాక ఆమె ఆయన్నే తలుచుకుంటూ గంధర్వుడు మోసం చేశాడు ఆమెను. అయినా కూడా ఆయన రూపమే, ఎవరిని తలుచుకుందో ఆయన రూపంలోనే పిల్లవాడు జన్మించాడు. ఆయనే స్వారోచిష మన్వంతరం, అదే స్వయంభవ మన్వంతరం, లేదు స్వారోచిష మన్వంతరం. అంతకు ముందుది స్వయంభవ మన్వంతరం. ఇట్లా ఈ కథలన్నీ ఇదే ప్రకారంగా ఉంటాయి. దాన్ని మనం యథావత్తుగా అలా చెప్పుకోవాలి. చెప్పుకుని దాంట్లో ఉండే రహస్యాన్ని, మనకి ఇది ఏం కావాలో దాన్ని, ఆ విషయాన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి అనేదాన్ని స్పష్టంగా చెప్పారు. మనం తరువాత తామస మన్వంతరంలోకి ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాం. అంతకుముందు అడుగడుగున నీ రక్షణే హనుమా హనుమా హనుమా. అందరికీ ఆయన రక్షణ కావాల్సిందే కదా. మనువైనా, మనువు నాన్నగారైనా ఎవరైనా అడుగడుగున నీ రక్షణే. డబల్ 131. అడుగడుగున నీ రక్షణే హనుమా హనుమా హనుమా. అడుగడుగున నీ రక్షణే హనుమా హనుమా హనుమా. క్షణ క్షణమున నా మరపులే హనుమా హనుమా హనుమా. క్షణ క్షణమునా నా మరపులే హనుమా హనుమా హనుమా. అడుగడుగున నీ రక్షణే హనుమా హనుమా హనుమా. అడుగడుగున నీ రక్షణే హనుమా హనుమా హనుమా. క్షణ క్షణమున నా మరపులే హనుమా హనుమా హనుమా. క్షణ క్షణమున నా మరపులే హనుమా హనుమా హనుమా. హే మారుత సుత హే యోగేశ్వర నా ప్రతి ఊపిరి నీ రక్షణ జే. హే మారుత సుత హే యోగేశ్వర నా ప్రతి ఊపిరి నీ రక్షణ జే. హే సంజీవన పర్వతధారి హే సంజీవన పర్వతధారి. నాయువు నీ రక్షణ జే. ఆయువు నీ రక్షణయే రక్షణ జే నీ రక్షణ జే. రక్షణయే నీ రక్షణ
సుతయే అడుగడుగునా నీ రక్షణే హనుమా 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 అడుగడుగునా నీ రక్షణే హనుమా హనుమా క్షణ క్షణమునా నామర పూలే హనుమా 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 క్షణ క్షణమునా నామరపోలే హనుమా 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 ఏ నిర్నిద్రానిద్దురలో నన్ను రక్షించేరెవ్వరయ్యా హే నిర్నిద్రాని దురలో నన్ను రక్షించేవరయా మనసిది మోహపు నిద్దురమునిగన్ వెలకువలేనే లేదు కదా మనసిని మోహముని దురమునిగను వెలకువలేనే లేదు కదా వెలకువలేనే లేదు కదా వెలకువలేనే లేదు కదా అడుగడుగునా నా రక్షణే హనుమా 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 అడుగడుగునా నా రక్షణే హనుమా 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 క్షణ క్షణమునా నా మరపులే హనుమా 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 క్షణ క్షణమునా నా మరపులే హనుమా 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 నాదన్నది ఇది ఎటుగా వచ్చెను నేనని ఎటువలె వచ్చి తినో నాదన్నది ఇది ఎటుగా వచ్చెను నేనని ఎటువలె వచ్చి తినో నేను నాదను వాటికి రక్షణ సచిదానంద నీవే కదా నేను నాదను వాటికి రక్షణ సచిదానంద నీవే కదా సచిదానంద నీవే కదా సచిదానంద నీవే కదా అడుగడుగునా నీ రక్షణే హనుమా 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 అడుగడుగునా నీ రక్షణే హనుమా 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 క్షణ క్షణమునా నా మరపులే హనుమా 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 క్షణ క్షణమునా నామరపులే హనుమా 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 అండర్స్టాండింగ్ చూసుకోవాలి తోక ఉండాలి కదా ఆంజనేయ స్వామి అంటే లేకపోతే ఎట్లా? అందుకనే జయ దత్త తామస మన్వంతరం రేపు చెప్పుకుందాం ఈరోజు కొంచెం త్వరగానే మీకు హాలిడే జయ దత్త ఎచ్చట రామ ఎచ్చట రామ కీర్తనం అచట హనుమ నర్తనం ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం మనం వింటూ ఉంటాం దాన్ని తెలుగులో మనకి అనువదించి అందించారు స్వామిజీ వారు యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం జయ బలో పవన సుత హనుమాన్ की జై सियावर रामचंद्र प्रभु की జై यचट राम कीर्तनम अचट हनुमनर्तनम यचट राम कीर्तनम అచట హనుమనర్తనం यचट राम कीर्तनम अचट हनुमनर्तनम यचट राम कीर्तनम अचट हनुमनर्तनम
అచట రామ భావనం అచట హనుమ భాసనం అచట రామ భావనం అచట హనుమ భాసనం అచట రామ కీర్తనం అచట హనుమనర్తనం అచట రామ కీర్తనం అచట హనుమనర్తనం. జయ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ జయ 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 రామ్ జయ శ్రీరామ్ జయ జయ రామ్ జయ శ్రీ జయ జయ రామ్ 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 జయ జయ రామ్. రామయనుచు ఒక్కసారి నీవు పలకిన రామయనుచు ఒక్కసారి నీవు పలికిన రామ రామయనుచు హనుమ ఫలమునిచ్చును శ్రీరామ రామయనుచు హనుమ ఫలమునిచ్చును. శ్రీరామ రామ రామ ఫలము హనుమ ఇచ్చును శ్రీరామ రామ రామ ఫలం హనుమ ఇచ్చును. రామయనుచు ఒక్కసారిలోన తలచిన రామయనుచు ఒక్కసారిలోన తలిచిన రామ రూపమచట నీకు హనుమ నిలుపుడు రామ రూపమచట నీకు హనుమ నిలుపుడు శ్రీరామ రూపమత్సుగా అచట నిలుపును శ్రీరామ రూపమత్సుగా అచట నిలుపును అచట రామ కీర్తనం అచట హనుమనర్తనం అచట రామ కీర్తనం అచట హనుమనర్తనం అచట రామ భావనం అచట హనుమ భాసనం అచట రామ భావనం అచట హనుమనాసనం. రామయనుచు ఒక్కసారి పలికి మరిచిన రామయనుచు ఒక్కసారి పలికి మరిచిన హనుమ నిన్ను మరువడయ్య కాచుచుండును హనుమ నిన్ను మరువడయ్య కాచుచుండును. రాముడెవ్వరనుచులోన చర్చ చేసిన రాముడెవ్వరనుచులోన చర్చ చేసిన సచిదానంద గురువుగా హనుమ మారును శ్రీ సచిదానంద గురువుగా హనుమ మారును హనుమ మారును శ్రీ హనుమ మారును అచట రామ కీర్తనం అచట హనుమనర్తనం అచట రామ కీర్తనం అచట హనుమనర్తనం. అచట రామ భావనం అచట హనుమ భాసనం అచట రామ భావనం అచట హనుమనాసనం. జయ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ జై జై రామ్ జై జై రామ్ రామ రామ జయ జయ రామ 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 జై జై రామ్ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జై జై రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ 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 రామ 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 రామ
శ్రీరామ రామ 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 శ్రీరామ రామ 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 శ్రీరామ రామ 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 శ్రీరామ రామ రామ శ్రీరామ రామ 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 శ్రీరామ రామ రామ శ్రీరామ రామ 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 శ్రీరామ రామ రామ శ్రీరామ రామ 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 శ్రీరామ 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 రామ 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 సీతారామ సీతారామ శ్రీ రఘురామ శ్రీ రఘురామ శ్రీ రఘురామ శ్రీ రఘురామ శ్రీరామ రామ 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 సీతారామ 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 जय बोलो रामचंद्र प्रभु की जय पंचमुख आंजनेय स्वामी की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय यचट राम कीर्तनम अचट हनुमनर्तनम यचट राम कीर्तनम अचट हनुमनर्तनम यचट राम भावनम 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 अचट हनुमनासनम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव वाचा आत्मना वा प्रकृते स्वभावं करोमि सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं नारायणं श्रीरामं माधवं गोपिकावल्लभं हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वती नमः श्रीपादवल्लभनरसिंह सरस्वती श्रीगुरुदत्तात्रेयाय नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो श्री 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 गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी की जय, लक्ष्मी माता जी की, श्री दत्त विजयानंद तीर्थ स्वामी जी की, पंचमुख आंजनेय स्वामी की, दत्त वेंकटरमण गोविंद गो। जय गुरुदत्त। మరొక విశేషమైన పర్వదినము రేపు హయగ్రీవ జయంతి మహాపర్వదినము. ఎవరెవరికైతే మంచి బుద్ధి కలగాలి, అలాగే ఏ పిల్లలు ఎవరైతే చదువులో కొంచెం వెనకబడ్డారో లేక చదువులో బాగున్నప్పటికీ
ఉత్తమమైన మార్కులు సంపాదించాలి అనుకుంటున్నారో, మంచి తెలివితేటలు రావాలి అని కోరుకుంటున్నారో అందరూ కూడా ఈ హయగ్రీవ పర్వదినాన ఆ పూజ శ్రీ స్వామీజీ వారితో చేయబడేటువంటి ఆ పూజను దర్శనం చేసుకుంటే సరిపోతుంది అని శ్రీ స్వామీజీ వారు ప్రత్యేకంగా సెలవిచ్చారు. కాబట్టి రేపు ఉదయం శ్రీచక్రార్చన కన్నా ముందుగా ప్రత్యేకమైన అర్చన ఉంటుంది హయగ్రీవ స్వామివారికి. హయగ్రీవ మందిరంలో మనకు తెలుసు కదా, వెనకాల మూర్తి ఉంది, అక్కడ ప్రత్యేకమైన అర్చన ఉంటుంది. అందరూ కూడా ఉదయం 9 గంటలకల్లా వస్తే ఆ అర్చన దర్శనం చేసుకుని అటు తర్వాత శ్రీచక్రార్చన దర్శనం చేసుకోవచ్చు. అందరికీ తెలియజేయండి, ఎవరెవరికైతే మంచి చదువులు కావాలి అని అనుకుంటున్నారో అందరూ కూడా వచ్చి ఆ పూజలో పాల్గొనగలరు. జై గురుదత్త. అలాగే రేపు శ్రావణ పౌర్ణమి ఆ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని పవమాన హోమం కూడా ప్రతి నెల కూడా మైసూరాశ్రమంలోనూ జరుగుతుంది. అది మనం ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తూ ఇక్కడ పవమాన హోమం కూడా జరగబోతూ ఉంది. ఆ సేవలో కూడా అందరూ పాల్గొనగలరు. జై గురుదత్త. జై గురుదత్త. అలాగే దత్తక్రియాయోగ ప్రతిరోజు కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా అందరూ అడిగి తెలుసుకుని వస్తున్నారు. ఎటువంటి రుగ్మతలైనా సరే, శారీరక అలాగే మానసిక ఎటువంటి రుగ్మతలు